और दोस्तों ये असीं ये गल कीती है कि अगर कॉरपोरेशन इन्हां साडीआं ऑब्जैक्शनस नूं या जिहड़ियां होर सिटीजनस ने या होर पोलीटिकल रिप्रजेंटेटिव्स ने दित्तियां जे इहनूं एंड चुक के सिर्फ फॉर्मैलिटी सेक चुक के इहनूं रद्दी दी टोकरी सिੱਟ दिंदे आ ते इहदे ते काम उदां नहीं हुंदा कानून दे मुताबिक तो असी फिर जिहड़ा मजबूर होवांगे कि असी हाई कोर्ट की शरण च भी जावांगे और इनू रीप्रोसैस करने लई मानयोग अदालत नूं रिक्वेस्ट करांगे। नगर निगम द्वारा नई वार्ड बंदी को लेकर नगर ऑफिस में नक्शे को लोगों के लिए रखा गया है। इस नई वार्ड बंदी नक्शे को लेकर राजनीतिक तौर पर आम पब्लिक द्वारा ऐतराज दर्ज करवाए जा रहे हैं। जलंधर की संस्था जागदा पंजाब द्वारा भी इस पर भारी ऐतराज जताया गया। आज संस्था के कन्वीनर राकेश शांति दूत जी ने इस वार्ड बंदी के नक्शे पर आपत्ति जताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जो 5 मेंबरी बोर्ड बनाया गया है उसमें मंजूरी लिए बिना 2 नए मेंबर डालकर 5 मेंबरों को सूचित भी नहीं किया गया। शांति दूत जी ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर यह नक्शा तैयार किया गया है, जिस पर सरकार नए सिरे से इस नियमों के आधार पर तैयार करे। संस्था के लीगल एडवाइजर ने भी इस नक्शे को नियमों के तौर पर गलत बताया है और इसे दोबारा नियमों के आधार पर तैयार करने की मांग की है। क्योंकि कारपोरेशन के विच नवे कुछ हिस्से जुड़ते हैं तो नवीं हदबंदियां कीतियां जांदियां ਉਹਦੇ ਲਈ ऑलरेडी एक अवेलेबल एक्ट है जिहदे तहत वो प्रक्रिया होंदी जिहड़े नियम तय कीते जांदे आ ਉਹਦੇ आधार ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ हदबंदियां वार्डां ਦੀਆਂ कीतियां जांदियां। पर जिहड़ी हुण इस चोण ਲਈ ਜਿਹੜੀ हदबंदी कीती गई है ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਆਪਕ तौर ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ एक बेसलेस ਜਿਹੜੀ है एक ਇਹਨਾਂ ਦੀ प्रोसैस ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ और ਅਸੀਂ किस कैपेसिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ऑब्जैक्शनस फाइल कीतियां अज कारपोरेशन कमिश्नर ਨੂੰ और ਜਿਹੜਾ डायरैक्टर लोकल बॉडीज़ कम ਜਿਹੜੇ डिलिमिटेशन ਦੇ चेयरमैन ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ कि ये सिर्फ ये नहीं कि पोलीटिकल लोगों को जिदा सूट करता या नहीं करता उन्होंने उस किस्म की ऑब्जैक्शनस फाइल करनी है। असी क्योंकि सिविल सोसाइटी को रिप्रजेंट करते हैं तो हर नागरिक का अधिकार है कि उन्होंने जिहड़ा उस प्रोसैस दे विच ईजली हर चीज़ जिहड़ी अवेलेबल होवे। सो ये की है कि जिहड़ा नगर निगम या डिलिमिटेशन कमेटी बनाई है ये विच शुरू तो लैके अंत तक ही हर जगह नियम की जिहड़ी है उल्लंघना की गई है और उहदे विच शुरू इत्थों की गल है कि जिस वेले ये एक बोर्ड बनया सी उस बोर्ड के जोड़े 5 मैंबर बनाए गए सी बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जोड़ा डिसीजन ये कहता है कि वो जिनी देर उस बोर्ड में तुसीं डिसोल्व नहीं करते उन्होंने या नोटिस नहीं देंगे नवे मैंबरस तुसीं उहदे च ऐड ऑन नहीं कर सकते। पर सरकार ने की कीता है या जी सरकार ने कमेटी गठित की है उन्हें की कीता है कि उन्हें उस जोड़ा बोर्ड के मैंबरस नूं जोड़ा जिहड़े उहदे बोर्ड के 5 मैंबर सी उन्होंने बिना सूचित किए 2 आदमी जोड़े है वो होर नवे मैंबर वो पा के जबकि एक मैंबर ऐड किया जा सकता है उन्होंने 2 मैंबर ऐड करके अपने तौर पर सारा कर लिया और पिछले 5 किसी मीटिंग से सद्या भी नहीं गया जोड़ा वो मैंबरस ने भी दसिया कि सानू कोई नोटिस नहीं दिता गया सानू मीटिंग दी। इत्थों ही ये गल की शुरुआत हो जाती है और फिर जो असी वेट कर करके जो रोज़ की चर्चा सी कि नक्शा अज लग रहा कल लग रहा नवी जी डिलिमिटेशन हुई है और उस नक्शे में जो तुम देखने जाते थे वो उस नक्शे के आधार पर अगर तुम फिजिकली उन्होंने वार्डों को देखने चले जाते थे तो इस शहर के जो 50 साल 100 साल के 80 साल तो भी जो रहने वाला व्यक्ति है वो भी वो रस्ते नहीं लभ सकता और वो सारिया जोड़े नियम ने जिदे होंगे भी रेलवे लाइन तो पार नहीं जाया जा सकता। ये चीज़ खास तौर पर देखी जाती है कि जोड़े उत्थे दे वोटर्स होंगे नागरिक जोड़े होंगे उन्होंने ईजीएस्ट वे उन्होंने जो नेड़े तो नेड़े बूथ कितने होएगा और इलाकों इदा तोड़िया फोड़िया गया कि किसी तुसी कोई आपस इलाका मैच ही नहीं करता। मैं तुहानूं उदाहरण के तौर पर दसदा कि मान लो जवाहर नगर है जवाहर नगर के नाल जोड़ा कुछ हिस्सा जोड़ा है छोटी 12 गली का जोड़िया जोड़ा कि सूटेबल ही नहीं बनता उसके मतलब कंपैटेबल ही है नहीं कि जो वोटर्स आपस कल काउंसलर तक अप्रोच करने भी उन्होंने कई किलोमीटर चल के आना पऊगा। सो इस करके इदां दियां बहुत सारिया जिहड़ियां इहदे च प्रॉब्लम्स हैगियां जिहदे आधार के उत्ते ये जिहड़ी ऑब्जैक्शन लोग फाइल कर रहे हैं। पर साडी वड्डी ऑब्जैक्शन ये है कि जिस वेले जलंधर नगर निगम के इस वेले कई जोन ने 6 या 8 जोन ने नगर निगम जलंधर के इस वेले
ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ 8 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਖੇਤਰਫਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਏਕੜ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਜਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਨਕਸ਼ਾ ਉੱਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 10-20 ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿੱਚ ਧੂਜ ਫਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਉਹ 2 ਰੋਡਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, 15 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 8 ਜਾਂ 6 ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 3 ਪੇਜ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ 13-14 ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਵਿਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਗ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਰਿਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸੇਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਨਾ ਜਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀ। 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀ ਔਰ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਮੈਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਅਰ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਪ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20-30 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ।
ਔਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲੈਂਡਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਥ ਨੂੰ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਕੋ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਮਲਕੋ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲੋਨੀ ਦੀ RWA ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਕੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਅਗਲੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਾਊਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਰਡਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਫੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ SC ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, SC ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।